الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قصعتها قال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غصاء كغصاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهاب منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت رواه ابو داود. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک، مربی اور پالنہار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ان گنت بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی، وہ موضوع ہے پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ہم اور آپ مصیبتوں کے مارے کیوں ہیں، ہمارے اوپر ہر چہار جانب سے جو بھی دیکھو ہمیں اور آپ کو کھلونا بنائے ہوئے ہے، تو آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے وجوہات اور اس کا کچھ ریزن اور کچھ کارن تو ہوگا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، تم دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہو، ہم تمہیں دنیا کے اندر عزت دیں گے. پھر جس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمرانی کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس قوم کو دوسروں کو انصاف دلانے کے لیے بھیجا تھا، جس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے
غیروں کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے بھیجا تھا، اور جس قوم سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں عزت دیں گے، دنیا کا ہم تمہیں حکمراں بنا دیں گے، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہر چہار جانب سے پریشانیوں کا ایک پہاڑ مسلط کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، آج سے تقریباً آپ اپنے زندگی کے 40-50 سال زندگی آپ 50 سال پیچھے چلے جائیے، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، جو ہمارے آبا اجداد ہیں، جن کی عمر 60-70 سال پہنچ چکی ہے، آپ ان سے جا کر کے مشورہ لیجئے اور پوچھئے کہ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں آپ نے کیا فرق دیکھا، تو وہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھیں گے، جن باتوں کو سن کر کے ہم اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس زمانے کے لوگوں میں اور آج کے زمانے کے لوگوں میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے رہن سہن میں اور آج کے زمانے کے رہن سہن میں کیا ہے، زمین اور آسمان کا انتر دکھائی دیتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ اور آج کے زمانے کے لوگ، ہم اور آپ جن نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، جن نعمتوں سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن نعمتوں میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، آج سے تقریباً جن کی عمر 40-45 سال جو اس دنیا سے جا چکے، وہ حضرات ان نعمتوں سے محروم تھے۔ اس زمانے کے لوگ محنت اور مزدوری زیادہ کرتے تھے، رات اور دن وہ محنت کرتے تھے، تب جا کر کے ان کو کہیں 10 روپے 20 روپے اور 40-50 روپے ان کو مزدوری ملتی تھی۔ آج ہم اور آپ محنت کم کرتے ہیں، پیسہ زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل زمانہ ہے، ٹیکنیک کا دور ہے، مشین ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہمارے پاس ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں کے موجود ہونے کے باوجود بھی ہم اور آپ اپنی زبان سے یہ شکوہ اور یہ گلہ کرتے رہتے ہیں، دوسروں سے یہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے، ہم سے اچھے پرانے زمانے کے لوگ تھے، وہ خوشحال زیادہ تھے۔ ہم اور آپ یہ ان الفاظوں کو اپنی زبان سے ہم جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ہنر کی کمی نہیں ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، پھر آخر ہماری اور آپ کی زندگی خوشیوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ان وجوہات کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج ہمارے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، 10 جوڑے کپڑے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اور آپ خوشحال نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا پریشانیوں کی زد میں ہے، جس کو دیکھو۔ آج آپ اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں اور آپ کو وہ بیماریاں دکھائی دیں گی جن بیماریوں کو ہمارے آبا اجداد نے دیکھا تک نہیں اور سنا تک بھی نہیں تھا۔ ہم اور آپ ان بیماریوں کے شکار ہیں، ان بیماریوں سے ہم اور آپ لڑ رہے ہیں اور جوجھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، پوری دنیا پریشانیوں کے سیلاب میں بہہ رہی ہے۔ کوئی اپنے بھائی سے پریشان حال ہے تو کوئی اپنے بہن سے پریشان حال ہے، کوئی اپنے پڑوسی کی شکوہ اور شکایت کر رہا ہے تو کوئی اپنے رشتہ دار کو لے کر کے پریشان ہے۔ ماں اگر بیٹی سے پریشان ہے تو بیٹی ماں سے پریشان ہے، باپ بیٹے کی شکایت کر رہا ہے، بیٹا باپ کی شکایت کر رہا ہے۔ الغرض یہ کہ پوری دنیا مصیبتوں کی زد میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، آج وبائی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آئے دن زلزلے ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، ہماری اور آپ کی خوشیوں کا گلا گھٹتا جا رہا ہے، زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔
आखिर इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक ताला ने इसकी वजह को बताते हुए अपनी उस मुकद्दस किताब कुरान मजीद के अंदर, जिसको अल्लाह तबारक ताला ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले नाजिल किया था और उसी वक्त इसका जवाब दे दिया गया था। हम और आप कुरान का मुताला करें या ना करें, पढ़ें या ना पढ़ें, उसके माना और मफहूम को समझें या ना समझें, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने इसका जवाब, जो आपके सामने भी सारी चीजें जो बयान की गई कि हम परेशान हाल क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, इस चीज का जवाब अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर आज से 1450 साल पहले दे दिया था। सूरह शूरा उठाइए, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफु अन कसीर। क्या लोगों, तुम्हें जो भी परेशानियां आ रही हैं, तुम्हें जो भी मुसीबतें लाहिक हो रही हैं, तुम्हें जो भी रंज और गम के तुम शिकार हो रहे हो, इसकी कोई और वजह नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अपने अमाल हैं, तुम्हारे ये अपने करतूत हैं। तुमने जो कमाया है, तुमने जो बोया है, उसी चीज को क्या है तुम काट रहे हो। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफु अन कसीर। और अल्लाह तबारक ताला ने आखिर में कहा कि अल्लाह ताला तो बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता है, बहुत सारे गुनाहों को नजरअंदाज कर देता है, उसकी तरफ वो देखता ही नहीं, उसको माफ कर देता है। हमारा और आपका अगर एक एक गुनाह पे अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ने लग जाए, हमारा और आपका अगर एक एक गुनाह पर अगर मुआखजा करने लग जाए, तो इस दुनिया से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा, इंसानी बस्ती इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि हमने बहुत सारे गुनाहों को तो माफ कर दिया, और अल्लाह तबारक ताला ने इसके आगे फरमाया वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना फिल अर्ज़। तुम अल्लाह तबारक ताला से, अल्लाह तबारक ताला को तुम आजिज भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक ताला हमारी गुनाहों पर पकड़ नहीं कर सकता, हमारा मुआखजा नहीं कर सकता। नहीं, तुम जमीन पर भाग नहीं सकते, तुम कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अल्लाह तबारक ताला को जब पकड़ना होगा तो तुम्हें पकड़ लेगा। और अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों को आजाद छोड़ता है कि करें, ये गुनाह करते जाए, और उसके बाद में फरमाया वह इन्ना कैद मतीन, कि जब हम अपने बंदों को पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं। हमारी पकड़ बहुत मजबूत है, जब हम पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। हजरत गिरामी, इस आयत करीमा की तशरीह करते हुए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की रवायत है, कहते हैं कि लोगों आओ, मैं तुम्हें कुरान मुकद्दस की सबसे अजीम आयत सुनाऊं और उस आयत करीमा की तफसीर भी सुनाऊं, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बयान किया तो मेरा नाम लेकर के जिक्र किया था। कहा था अली, तुम्हें दुनिया के अंदर जो भी मुसीबतें आती हैं, तुम्हें जो भी परेशानियां आती हैं, तुम्हें जो भी सख्तियां आती हैं, ये किसी और चीज की वजह से नहीं, बल्कि ये तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे अपने अमाल की वजह से। पता ये चला कि जो भी मुसीबतें आती हैं, ये हमारा और आपका अपना वजूद है, हमारे और आपके ये अपने अमाल हैं। मेरे भाइयों, जब हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया तो अल्लाह तबारक ताला ने हमें भी छोड़ दिया। जब अल्लाह तबारक ताला ने जो कुरान, जो एक उसूल और जो ज़ाब्ता हमें और आपको दिया था, उस ज़ाब्ते पर हमने अमल करना छोड़ दिया, उस ज़ाब्ते और उस उसूल को हमने अपने पसे पुश्त डाल दिया, अल्लाह तबारक ताला ने हमें जिल्लत और रुसवाई के अंदर डाल दिया। जब हमने गुरबा और मसाकीन का हक अदा करना छोड़ दिया तो अल्लाह तबारक ताला हमें भी भूल गया। जब हमने दोस्तों को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना लिया तो अल्लाह तबारक ताला ने दुश्मनों को तो दुश्मन बना ही दिया और दोस्तों को भी दुश्मन बना दिया, और अपनी जानिब से नुसरत और मदद जो चीज़ है अल्लाह ताला ने उसको उठा लिया। ये हमारे और आपके अपने अमाल हैं, अपने करतूत हैं, जिनकी जद में आज हम और आप पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर मुसीबतों के आने के मकासद क्या हैं? क्यों मुसीबत अल्लाह तबारक ताला नाजिल करता है? इसके कुरान और हदीस का जब मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसके 3 मकासद हैं। एक ये कि अल्लाह तबारक ताला जब मुसीबत को नाजिल करता है तो आजमाने के लिए नाजिल करता है, अपने बंदे का इम्तिहान लेने के लिए नाजिल करता है। अपने मुत्तकीन, अपने परहेजगार बंदों पर जब मुसीबतों को उतारता है तो उनका इम्तिहान लेता है, उनको आजमाता है कि देखें मेरा बंदा
میرا در چھوڑتا ہے یا کہیں اور جا کر کے چلا جاتا ہے. مصیبتوں کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نازل کرتا ہے تو اپنے بندے کے اندر صبر اور شکر کا مادہ پیدا کرنے کے لیے نازل کرتا ہے. متقین اور پرہیزگار بنانے کے لیے کیا ہے, بندوں پر مصیبتوں کو نازل کرتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم تمہارا امتحان لیں گے, ہم تمہاری پریکشا لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ خوف ڈال کر کے آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کچھ بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور کچھ تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. کچھ ہم تمہاری جانیں لے کر کے بھی آزمائیں گے. اب ان ساری چیزوں کے سامنے جب انسان صبر کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے نبی آپ ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے, ان بندوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو بندے ہمارے صبر کر لے جائیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے جیسے ہم نے کبھی گجرات والوں کو آزمایا, جیسے ہم نے کبھی بھاگلپور والوں کو آزمایا, جیسے ہم نے کبھی بہار والوں کو آزمایا, ہم تمہیں بھی آزمائیں گے, ہم تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کچھ خوف ڈال کر کے آزمائیں گے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, آج آدمی صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے, سفر کرنے کے لیے ٹرین میں جاتا ہے, اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. ہر انسان پر یہ دہشت طاری رہتی ہے, یہ خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی مل جائے اور ہمیں کوئی نعرہ لگوائے, کوئی سلوگن کہلوائے اور میں اس کو نہ کہوں اور مجھے گولی مار دیا جائے, مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے, مجھے جلا کر کے راکھ کر دیا جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارے اوپر کچھ خوف ڈال کر کے آزمائیں گے. پوری دنیا دہشت میں جی رہی ہے, ہمارے اور آپ کے اوپر یہ خوف ہر وقت ستا رہا ہے. خوف سایہ بن کر کے ہر وقت ہمارے اوپر طاری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ہم سے کوئی نعرہ لگوائے, کوئی سلوگن کہلوائے اور ہم اس کو نہ کہیں تو ہمیں کیا ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارا امتحان لیں گے, کچھ خوف ڈال کر کے تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے اور تمہاری جانیں لے کر کے بھی آزمائیں گے, تمہارے باپ تمہارے والدین کی جانیں لے کر کے آزمائیں گے, تمہارے ماں باپ اور تمہارے بچوں کی جانیں لے کر کے آزمائیں گے. اب جب ان ساری چیزوں کو جو سامنے رکھتے ہوئے صبر کر لے گیا, یعنی جزا فضا نہیں کیا, اللہ رب العالمین کا مصیبتوں میں پھنس کر کے بھی اس نے کیا اگر شکریہ ادا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بندوں کو ہمارے خوشخبری سنا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ کے چھوٹے بیٹے جو ماریا قبطیہ کے وطن سے جنم لیتے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 1.5 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اس دنیا سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں, موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں, موت اور زندگی جنگ لڑ رہی ہے. میرے بھائیوں موت کے سامنے زندگی ہار جاتی ہے, زندگی ہتھیار ڈال دیتی ہے اور موت جنگ جیت جاتی ہے, یعنی اس حضرت ابراہیم کی روح اس دنیا سے نکل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منظر کو دیکھتے ہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں, آپ رونے لگتے ہیں, آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہنے لگتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا, آپ بھی رو رہے ہیں, آپ تو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ صبر کیجئے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ تو رحمت کے آنسو ہے, اے عبد الرحمن یہ تو باپ کی محبت ہے. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع ولا يحزن قلبه, کہ عبد الرحمن میرے آنکھیں یہ اشک بار ہیں, میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, میرا دل یہ غمگین ہے. اے ابراہیم تیری جدائی پر میری آنکھیں یہ بہ رہی ہیں, میرا دل یہ غمگین ہے.
وَإِنَّ لَفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے، کوئی ایسا جملہ نہیں ادا کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، موت اور زندگی کشمکش میں ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، لیکن جملہ کیا ادا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم تیری جدائی ہمیں برداشت ہے، لیکن تیری جدائی میں آ کر کے ہم اپنی زبان سے وہ لفظ نہیں نکالیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ آج بچے کا اگر انتقال ہو جائے، گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اچھا خاصا باہر سے بھی بلایا جاتا ہے رونے کے لیے، ایک ایک صفات اس کا بیان کر کے رویا جاتا ہے۔ یہ حالت ہے قوم کی میرے بھائیوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہ آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے آزمانے کے لیے مصیبتوں کو نازل کرتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز بندے کو تنبیہ کرنے کے لیے نازل کرتا ہے۔ مصیبتیں جو آتی ہیں، جو پریشانیاں جو آتی ہیں، وہ بندے کو تنبیہ کرنے کے لیے، ایک آزمانے کے لیے، دوسرا تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو قدم تم اٹھائے ہوئے ہو، جس راستے پر تم چل رہے ہو، وہ راستہ انتہائی خطرناک ہے، یہ راستہ تمہیں جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا مصیبتوں کو نازل کر کے، پریشانیوں کو نازل کر کے اپنے بندے پر نازل کرتا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ میرے مسجد میں آ جائے، نمازوں کا پابند ہو جائے، صدقہ و خیرات کا پابند ہو جائے، اس گناہ کے راستے پر جو چل رہا ہے اس راستے کو چھوڑ دے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تنبیہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ جو تم گناہ کر رہے ہو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین کے اندر، خشکی اور تری کے اندر فساد پھیل گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں یہ مصیبتیں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب یہ دنیا کے اندر بھیجتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے عذاب اور چھوٹی چھوٹی مشکلات اور یہ پریشانیاں ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ یہ نازل کرتا رہے گا۔ مقصد کیا ہے؟ صرف اپنے بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو تم راستہ اختیار کیے ہوئے ہو اس راستے کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ اور وہ برائی کا راستہ چھوڑ دو میرے بھائیوں۔ تو دوسری چیز تنبیہ کرنے کے لیے، اور تیسری چیز گناہوں کی سزا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اپنے بندے پر مصیبت کو نازل کرتا ہے، گناہوں کی سزا کے لیے۔ آپ کیا ہے اس امت سے، یعنی امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے، آپ ان کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ ضرور آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کسی قوم کو اگر برباد کیا ہے، کسی قوم کو اگر ہلاک کیا ہے تو وہ گناہوں پر اڑ گئے تھے، گناہوں پر وہ مصر ہو گئے تھے۔ قوم عاد کو اٹھا لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر یہ ذکر کیا، جب انہوں نے تکبر کیا، اپنی طاقت میں آ کر کے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم غلط کہہ رہے ہو، تم سے ایک اور ذات ہے جس نے تمہیں طاقت دی ہے، وہ بھی تم سے کیا ہے بڑھ کر کے طاقت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، طوفان بھیج دیا۔ سورہ حق کا پڑھیے جا کر کے، طوفان، سخت طوفان بھیجا۔ یہ قوم عاد کے لوگ بڑے لمبے قد کے ہوتے تھے، قرآن کریم کے اندر ان کا مثال بیان کیا کہ جب طوفان آیا تو یہ زمین پر ایسے پڑے رہتے تھے، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کا تنا، یعنی ان کا سر ان کے جسموں سے الگ ہو گیا۔ اور قوم لوط کو آپ دیکھیے کہ ان کی پوری بستی پلٹ دی گئی اٹھا کر کے، ان کا پورا نام و نشان، ان کا وجود ختم کر دیا گیا۔ قوم نوح کو دیکھ لیجئے، عذاب کے کیا ہے، طوفان، پانی کا سیلاب آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی مشکلات اور یہ پریشانیاں جو آتی ہیں اور ہمارے اور آپ کے گناہوں کا سبب ہے، ہمیں اور آپ کو اگر ان پریشانیوں سے بچنا ہے، اگر ہمیں عزت چاہنا ہے دنیا کے اندر، اگر ہمیں عزت کی زندگی جینا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ حضرات گرامی، آئیے قرآن کریم سے چند آیات آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ اسباب کیا ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے، بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ پریشانیوں کو نازل کرتا ہے۔ پہلا اسباب یہ کہ شریعت کے اندر اپنی منمانی کرنا،
शरई अहकाम के अंदर अपने हिसाब से चलना, अपने मन के एतबार से चलना, यानी जो दिल ने कहा वो कर लिया और जिस चीज का क्या है जो दिल ने कहा वो किया और जिस चीज का दिल ने इनकार कर दिया उसको हमने पसे पुष्ट डाल दिया, उसको हमने छोड़ दिया। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया अफतुमिनून बिबासिल किताबि व तकफुरून बिबास फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामा युरद्दूना इला शद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। क्या लोगों तुम कुरान की बास बातों पर ईमान लाते हो और बास को छोड़ देते हो? अगर तुमने ऐसा किया, ये मिसाल अल्लाह तबारक ताला दे रहा है। इस आयत करीमा के अंदर यहूद का जिक्र किया है। अल्लाह तबारक ताला ने यहूदियों को 3 नसीहतें की थी। एक नसीहत ये किया कि तुम जो तुम्हारे यहूदी जो भाई हैं उनको तुम कत्ल ना करना, और इसी तरीके से जो तुम्हारे यहूदी भाई हैं उनको अपने घरों से ना निकालना, और जब वो किसी मुसीबत के अंदर फंस जाए, जब किसी के कैदी में कैद खाने में आ जाए, कैदी बन जाए, तो तुम उनको रिहा करा देना। ये 3 नसीहतें अल्लाह तबारक ताला ने यहूदियों से किया था। यहूदियों ने जो शुरुआत का जो यानी कत्ल करना और घर से निकालना, इसको उन्होंने नहीं माना। सिर्फ कैद जब वो हो जाते थे तो उनको छुड़वा देते थे, उनको रिहाई करवा देते थे। पता ये चला कि जो कौम थी अपने भाइयों को भी कत्ल कर दिया करती थी, उनको भी नहीं छोड़ा करती थी। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको इससे मना किया कि तुम बास पर ईमान लेकर क्या तुमने दो चीजें, 2 नसीहतें जो कि 3 नसीहतें जो कि तीनों में से 2 पर तो ईमान लेकर क्या है, 2 को उन्होंने माना, लेकिन तीसरी जो चीज थी, 2 चीजों का उन्होंने इनकार कर दिया और तीसरी चीज पर उन्होंने क्या है, तीसरी चीज पर उन्होंने अमल किया। तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि ऐसी कौम को हमने हलाक कर दिया। और ये मिसाल हमारे और आपके लिए भी है। अगर हमने और आपने अगर कुरान के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर अमल नहीं किया तो हमारे और आपके लिए मेरे भाई क्या है, जिल्लत और रुसवाई जरूर होगी, और वो हमारे और आपके सामने है। ये पहली चीज। शरीयत के अंदर आज देख लीजिए, शरीयत के अंदर शरीयत का हमने क्या हुलिया बिगाड़ करके रख दिया। शादी ब्याह को देख लीजिए, बाकायदा क्या है, तो आदमी जब शादी करता है लोगों को दिखाने के लिए आदमी सूद भी लेता है कि क्या है, अपना हम स्टेटस दिखाएं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन नतीजा इसका क्या निकल करके आता है, 2 से 4 महीने भी नहीं होते वो लड़ाइयाँ और वो झगड़े घर के अंदर शुरू हो जाते हैं, और इसका आखिरी जो रिजल्ट आता है वो ये बन करके आता है कि क्या है, घर के अंदर मियाँ और बीवी के अंदर दूरियां पैदा हो गई और वो तलाक हो गया। अब क्या है, ये घर मुसीबतों और परेशानियों के जद में आ गया। जब हमने अल्लाह ताला ने हमें सूद से मना किया, सूद को लेने से, सूद को देने से मना किया, और जब हमने इसको हासिल किया तो इसका नतीजा मुसीबत बन करके हमारे और आपके सामने आकर के खड़ा हो गया। हजरात गिरामी, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा ज़हरा ज़िना व रिबा फी क़रयतिन, जब किसी कौम के अंदर जिना आम हो जाए और सूदखोरी आम हो जाए, इदा ज़हरा ज़िना व रिबा फी क़रयतिन, जब बस्ती के लोग, मुआशरे के लोग और समाज और सोसाइटी के लोग जब जिनाकारी में मुलव्विस हो जाएं और सूदखोरी में लग जाएं, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द अहल्लु बिअन्फुसिहिम अज़ाबल्लाह, तो उस कौम के लोग अल्लाह तबारक ताला का अज़ाब अपने ऊपर हलाल कर लेते हैं। जब एलानिया तौर पर कौम के अंदर जब जिनाकारी आम हो जाए और सूदखोरी में मुलव्विस हो जाए कौम, तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि उस कौम के लोग अपने ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल कर लेते हैं। अल्लाह का अजाब उस कौम पर आना तय है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता अल्लाह तबारक ताला के अजाब से। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज जो हमारे और आपके ऊपर जो मुसीबतें खड़ी हुई हैं, सोचिएगा, जरा तसव्वुर कीजिएगा इस हदीस को सुन करके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला क़सअतिया, कि अन करीब एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि
दुनिया की पूरी कौमें मुसलमान कौम पर टूट पड़ेंगी, तू भी आ, पूरी दुनिया की कौम दूसरे लोगों को पुकार पुकार करके कहेगी आजा, तू भी इसको मार ले, तू भी इसको अपना शिकार बना। यूशिकुल उमम तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसतिहा, जिस तरीके से भूखा दस्तरखान के तरफ बढ़ता है और चंद मिनट के अंदर उस दस्तरखान पे जो खाना रखा हुआ होता है उसको खत्म कर देता है, ऐसे ही पूरे दुनिया की कौमें मुस्लिम कौमों को तबाह करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के रसूल, वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, ऐ अल्लाह के रसूल उस वक्त क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, बल्कि उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। तुम्हारी हैसियत तो उस चीज के मानिंद होगी जैसे समंदर में एक तिनका बहता है, जहां चाहता वो समंदर उसको ले जा करके छोड़ देता है, ऐसे तुम्हारी हैसियत रह जाएगी। दुनिया के अंदर तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। मेरे भाई जरा तसव्वुर कीजिए, आज पूरे मुल्क के अंदर, पूरे अगर दुनिया का अगर जायजा लिया जाए तो मुसलमानों की लगभग 50 से 60 कंट्री हमारे और आपके मुस्लिम कंट्री है, 50 से 60। मेरे भाइयों अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि आज पूरी दुनिया हमारे और आपको, हमें और आपको एक फुटबॉल की तरह उछाल रही है, जहां चाह रही है। अब फुटबॉल की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, फुटबॉल को आदमी क्यों उछालता है? कभी आपने इस पर गौर किया? जरा तसव्वुर कीजिए, फुटबॉल को एक प्लेयर जहां चाहता है उसको ले जा करके उसको दौड़ाता है उस फील्ड पर। फुटबॉल क्या है? अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, इसलिए क्या है, जो उस ग्राउंड के अंदर जो प्लेयर होते हैं उसको जहां चाहते हैं उसको उछालते हैं। अगर उसी फुटबॉल को लकड़ी का बना करके दे दिया जाए, पत्थर का बना करके दे दिया जाए, तो किसी के अंदर जुरात है कि उसको उछालेंगे? किसी के अंदर हैसियत नहीं है। हमें और आपको पूरी दुनिया क्यों उछाल रही है? इसलिए कि आज हम ईमान से खाली हो चुके हैं, हम और आप ईमान से बिल्कुल कोरे हो चुके हैं, इसलिए पूरी दुनिया जहां चाह रही है, जब चाह रही है, हम और आपको उछाल रही है। तो मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना आएगा कि पूरी दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी, वैसे ही जैसे भूखा आदमी दस्तरखान पर जाकर के टूट पड़ता है और चंद मिनट के अंदर उसको खत्म कर देता है, और तुम्हारी हैसियत उस खसोखास की तरह होगी। जब सैलाब आता है तो ऊपर क्या है, घास और फूस बहते हुए चले जाते हैं, तुम्हारी हालत भी वही होगी। और अल्लाह तबारक तआला तुम्हारा जो रोब और जो दबदबा है दुश्मनों के दिलों के अंदर से निकाल देगा और तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा कर देगा। वो बीमारी है वहन। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के रसूल ये वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। हम और आप के ये दुनिया मोमिन की नजर में खूबसूरत हो जाएगी, आखिरत को आदमी भूल जाएगा, आखिरत को छोड़ करके दुनिया को तरजीह देने लगेगा। तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक ताला इस कौम पर अजाब को मुसल्लत कर देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह के और हदीस के अंदर किया। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इससे पहले हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इज़ा तबायअतुम बिलईनति व अखज़तुम अज़नाबल बक़रि व रज़ीतुम बिज़्ज़रि व तरक्तुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि ज़ुल्लन ला यनज़िउ हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम। फरमाया कि जब तुम इज़ा तबायअतुम बिलईनति, जब तुम बेईना करने लग जाओगे, बेईना क्या है? धोखाधड़ी करने लग जाओगे, लेन देन करोगे तो दूसरों को धोखा दोगे, दूसरों को धोखा दोगे, साफ लफ्जों में अगर कहूं तो बेईमानी करोगे, डंडी मारोगे, नाप तोल में कमी करने लग जाओगे। जब ये चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे ऊपर मुसीबतों को नाजिल कर देगा, और ये मुसीबत उस वक्त तक नहीं हटाएगा हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, जब तक कि तुम अपने दीन की तरफ ना पलट आओ, उस वक्त तक ये मुसीबत और ये परेशानियां तुम्हारे ऊपर मंडलाती रहेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, लताअमुरुन्ना बिल मारूफ वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लताअमुरुन्ना बिल मारूफ वलतनहउन्ना अनिल मुनकर औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिनहु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। हज़रत गिरामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है,
लतामुरुन्न बिल मारूफ वला तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को जरूर बजरूर भलाई का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। लतामुरुन्न बिल मारूफ वला तनहौना अनिल मुनकर, अगर ये चीजें तुमसे भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से लोगों को रोकना, अगर ये दोनों चीजें तुमसे मफकूद हो गई, तुमसे खत्म हो गई, औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन्हु, तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे ऊपर अजाब को नाजिल कर देगा। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, और फिर तुम दुआ करोगे तो तुम्हारी क्या है, दुआओं को भी अल्लाह तबारक ताला कबूल नहीं करेगा, दुआओं को रद्द कर देगा। आज फिलिस्तीन का हाल हमारे और आपकी नज़रों के सामने है। हर दुनिया की हर मस्जिद के अंदर उनके लिए दुआएं की जाती हैं, उनके लिए क्या है अमन अमान की दुआएं की जाती हैं, और उनके लिए हम दुआ करते हैं हर आए दिन हर नमाज के अंदर कि अल्लाह ताला तो क्या है उनकी मुसीबतों को ख़त्म कर दे। मेरे भाई, क्या वजह है कि वो मुसीबत ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? इससे जाहिर सी बात है कि हमने और आपने क्या है दूसरों को भलाई का हुक्म देने से क्या है रुक गए और लोगों को बुराइयों से रोकने से इस चीज़ को भी छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब हम दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक ताला हमारी दुआओं को रद्द कर दे रहा है, हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों, इस खुतबे का खुलासे कलाम ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने अपनी आयत कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लहुम, कि जब कौम के लोग अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक कि कौम के लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, अल्लाह तबारक ताला भी उन्हें नहीं बदलेगा, उनको उसी रास्ते पर छोड़ देगा जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं। जाएं, जब अल्लाह तबारक ताला के बारे में उन्हें कोई फिक्र नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी हमारे बारे में कोई फिक्र नहीं है। और अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बस्ती को उनके करतूत की वजह से, उनके अमाल की वजह से जब उन बस्तियों को हलाक करना चाहता है, जब बस्तियों को बर्बाद करना चाहता है, जब अल्लाह ताला कौम पर मुसीबत को नाजिल करना चाहता है और जब नाजिल कर दे तो अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस मुसीबत को, उस अजाब से हमें और आपको बचा सके। हजरात गिरामी, हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी ये है कि हम और आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, हम और आप अपने आप को चेंज करें, तब जा करके क्या है ये मुसीबतें और ये परेशानियाँ, चाहे वो घर से ताल्लुक़ हों चाहे या बाहर से, यानी जो दीगर परेशानियों के हम घेरे में घिरे हुए हैं, मेरे भाइयों, तब जा करके इन परेशानियों से हमें और आपको नजात मिल सकती है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के ऊपर जो ये परेशानियां मंडला रही हैं, ऐ अल्लाह तो इन परेशानियों को ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह, दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, तेरे गुनाहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह तो हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पर ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, हमारी खात्मा हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।